याकुबको पत्र अध्याय 2। निष्पक्ष व्यवहार। मेरा भाइ हो प्रभु येशू ख्रिस्ट महिमाका प्रभुमाथि तिमीहरूको विश्वास भएको हुनाले तिमीहरूले कुनै भेदभाव नदेखाऊ। यदि कोही मानिस सुनका औँठीहरू र राम्रा राम्रा लुगा लगाएर तिमीहरूको सभामा आयो र कुनै एकजना गरिब पनि झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएर आयो भने तिमीहरूले त्यो राम्रो लुगा लाउनेलाई आदर गरेर यहाँ राम्रो ठाउँमा बस्नुहोस् भन्छौ र त्यस गरिबलाई चाहिँ त त्यही उभि अथवा मेरा पाउनेर बस भन्छौ भने के तिमीहरूले आफ्नै बीचमा भेदभाव देखाएनौ र कुविचार भएका न्यायकर्ता भएनौ र? मेरा प्रियहरू, सुन कि परमेश्वरले संसारका गरिबहरूलाई विश्वासमा धनी तुल्याएर त्यस राज्यका उत्तराधिकारी हुनलाई चुन्नु भएन र? यही राज्य उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई उहाँले दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको होइन र? तर तिमीहरूले त गरिब मानिसको अपमान गरेका छौ। के धनीहरूले तिमीहरूलाई अत्याचार गर्दैनन् र? के तिनीहरूले तिमीहरूलाई अदालतमा लाँदैनन् र? के तिनीहरूले त्यही आदरणीय नाउँको अपवाद गर्दैनन् र जुन नाउँद्वारा तिमीहरूलाई बोलावट भएको छ? यदि आफ्ना छिमेकीलाई आफूलाई झै प्रेम गर भन्ने पवित्र धर्मशास्त्रको राजकीय व्यवस्थालाई साँच्चै पूरा गर्दछौ भने त असलै गर्दछौ। यदि तिमीहरूले भेदभाव देखायौ भने त तिमीहरू पाप गर्दछौ र व्यवस्थाद्वारा अपराधी ठहरिन्छौ। किनकि जसले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्छ तर एउटै कुरामा चुक्छ भने व्यवस्थाका सबै कुरामा त्यो दोषी ठहरिएको हुन्छ। किनकि जसले व्यभिचार नगर भन्नुभयो उहाँले हत्या नगर पनि भन्नुभयो। तसर्थ यदि तिमीले व्यभिचार गर्दैनौ तर हत्या गर्दछौ भने तिमी व्यवस्थाका अपराधी भएका छौ। यसकारण तिमीहरूको बोली र व्यवहार स्वतन्त्रताको व्यवस्था बमोजिम न्याय पाउनेहरूका जस्तै होस्। किनकि जुन मानिसले कृपा गरेको छैन त्यसको न्याय कृपा बिना नै हुन्छ। कृपा न्यायमाथि विजयी हुन्छ। 네, 야곱고 पत्र라고 그랬네. पत्र 편지죠. 야곱의 편지. 니스버차, 버차는 메로 버차마 할 때 뭐 버쳐죠. 버쳐는 뭐한 편. 근데 니스버처는 편이 없는, 그러니까 뭐 차별이 없는 이런 뜻이에요. 그래서 차별이 없는 베베할은 행동, 행위, 행동이 되겠죠. 메로바이오 प्रभु येशू ख्रिस्ट महिमाका प्रभुमाथि तिमीहरूको विश्वास भएको हुनाले तिमीहरूले कुनै भेदभाव नदेखाओ। 나의 형제여, 동생이죠. 바이는 원래 나의 형제여. 주 예수 그리스도 영광의 주에 대한 너희들의 믿음이 있기 때문에 후누보에골레 뭐 그죠? 보에골레는 있었기 때문에 있었기 때문이겠죠. 그러니까 너희들은 꾸너이 벳밭 너데카오 있기 때문에 너희들은 어떤 차별, 벳밭은 차별입니다. 차별. 니스버차는 뭐 어디 한쪽 편에 서는 것이 없는 것이고요. 이것도 벳밭, 니스버차 뭐 똑같은 의미로 쓰여 저도 괜찮을 것 같죠? 벳밭, 네, 성품 벳. 벳밭 어쨌든 차별이라고 하는 뜻으로 되어 있네요. 보이지 말아라. 차별도 보이지 말아라. 차별을 보이지 말아라. 너희들은 어떠한 차별을 보이지 말아라. 여디 कोही मानिस सुनका औँठीहरू र राम्रा लुगा लगाएर तिमीहरूको सभामा आयो र कुनै एकजना गरिब पनि जुत्रे जामुरे लुगा लगाएर आयो भने 만약에 어떤 사람이 옹티 반지죠. 금반지들과 그리고 아주 좋은 옷을 입고서 너희들의 서바 회중이죠. 회중 모임, 그죠?
회중의 모임에 오고 그리고 어떤 한 가난한 사람도 주뜨레 자무레는 누더기 아주 누더기를 걸친 그런 뜻이네요. 누더기의 옷을 입고서 걸치도 러가야 하니까 입고서 왔다면 아여번에 온다면으로 해도 될 것 같죠? 온다면 오고 가정법이니까 과거로 쓰였긴 한데 왔다면이 아니라 온다면 이런 식이 될 것 같아요. 띠미 허를레 띠오 람으로 루가 라운에 라이 아들 거래라 이하 람으로 타마 버스노 스번초 러 네. 너희들은 그 좋은 옷을 입은 사람을 아들 거르노 존경하는 거죠. 존경하면서 여기 좋은 곳에 앉으십시오라고 말하고 그리고 띠오 거리블라이 짜이 떠는 반말이죠. 너는 너는 그죠. 너는 껴히 그곳에 우비 서 있어라. 그 가난한 사람에게는 너는 거기에 서 있어. 또는 나의 빠우는 발 근처에 앉아라. 발 근처에 앉아라고 말한다면 que timiholre apno bizama betbat dekaeno ku bicar boeko nyanya korta boenoro 의문 대명사죠. 의문문을 할 때는 깨가 나오죠. what 되겠어요. 너희들이 너희들 가운데 너희 가운데 무엇이 뭐라고요? 차별이죠. 차별을 보여주는 것이 아니냐. 그리고 빗자르는데 꾸가 나왔네. 나쁜 생각을 가지고서 나쁜 생각을 가진 나쁜 생각이 있는 심판자 재판관이 아니냐라고 말하고 있죠. 네. 옷을 입은 걸 가지고 차별하면 안 된다라고 말하고 있습니다. Pero priero suno que por medio de sonarca karibu horlai visuasma 더니 뚫려라 띄오 라작가 우ତ୍ତ라디칼 리후너라이 준누 보에너라 나의 사랑하는 형제들아 들어라. 하나님이 세상에 가난한 사람들을 비수아스마 더니다. 믿음 가운데 부자로 만들어서 그 나라의 상속자, 그죠? 상속자가 되게 하려고 택하다는 거죠. 선택하지 않았느냐. 여희 라저 이 나라는 그분을 사랑하는 자들에게 그분이 주시겠다고 약속하셨던 것이 아니냐. 이 나라는 그분을 사랑하는 자들에게 그분이 주신다고 약속하지 않았느냐. 떨어 띠미호를 냈더 거리프 많이 썰고 어퍼만 거래가총 모역이죠. 어퍼만 모역 싸만 하면 만 존경 이런 뜻이 되지만 어퍼가 나와가지고 반대말이 되네요. 너희들이 가난한 사람들을 모욕했다. 그런데 너희들이 가난한 사람들을 모욕했다. 깨 너니 허룰레 띠미호를라이 어때짤 거르더이넌 너 잘 발음이 안 되네요. 너 부자들이 너희들을 어때짤은 뭐예요? 어때짤은 압제하는 거죠. 억압하는 거죠. 억압하지 않았느냐? 부자들이 너희들을 억압하지 않았느냐? 그리고 그들은 너희들을 아들럿이 아니라 어달럿
어달럿은 사무실이라는 뜻도 있지만 법정이라는 뜻이 있습니다. 프라임 어달럿일까요? 프라임 뭐 저기 우리 저쪽에 시내 갈 때 어달럿이라고 하는 법원 갈 때 이 어달럿 써 있습니다. 법원에 라더인으로 데려가지 않겠느냐. 그들이 너희들을 꽤 띠니호를레 떼히 아더니어 나온고 어빠바시네요. 어빠바 뭐요? 어빠만 저도 갑자기 헷갈리네요. 어빠만 예외 비난 비난 책망이라는 뜻이네요. 여기 있네. 비난하지 않느냐. 모욕하지 않았느냐. 어뻐만이고 밭은 말하는 거죠. 말하는 거. 비밭 하잖아요. 논쟁인데 나쁘게 어뻐하면 나쁜 언더라는 뜻이 있는 것 같아요. 그 어뻐가. 네. 그래서 그들이 존경할 만한 존경할 만한 그 이름을 비난하지 않았느냐. 근데 그 이름은 뭐예요? 그 존경할 만한 이름은 뭐냐면 이름을 통해서 너희들이 부르심을 받았던 그 이름을 비난하지 않았느냐. 이게 무슨 말인가요? 그 이름으로 이름을 통해서 주는 여기서 주는 which나 what이 되겠죠. 그 이름이죠. 그 이름 어떤 이름이에요? 이름을 통해서 너희들을 불러왔고 부르신 그 이름을 원래는 이렇게 되겠네요. 그들이 존경할 만한 이름으로 그러니까 이름을 통해서 너희들을 부르신 그 존경할 만한 이름을 비난하다, 모욕하지 않았느냐라고 되는 데죠. 원래는 여기에 물음표가 붙어야 되는데 문장이 제일 끝에 붙어 있습니다. 여디 앞노 지메킬라이 앞라이 저희 프레임 걸어 번에 포비트로 더르모사스트로 의로운 책이죠. 거룩하고 의로운 책 성경을 말합니다. 꼴라자키어 벼버스탈라이 사하저이 뿌라 거르더이 저우 보내다 어썰 거르더이 저우 만약에 자신의 이웃을 자신과 같이 사랑하라라고 성경에 왕의 율법을 참으로 완전하게 행한다면, 그죠? 완전하게 완전히 지킨다면, 행한다면, 이룬다면보다는 뿌라가루는 이렇게 완성한다면, 완전히 이룬다면 정말 어썰 그러다 잘하는 것이다. 사자가 여기보다는 뒤에 나오면 좋을 것 같은데 정말 완전히 이룬다면 정말 여기는 없을 것 같네요. 이룬다면 잘하는 것이다. 여디 띠미올레 뱃밭 차별 대가여보네. 만약에 너희들이 차별을 보여준다면 너희들은 죄를 짓는 것이다. 죄를 짓는 것이고 그리고 율법에 의해서 어빠라디 더린청 율법에 의하면 죄인으로 여겨진다. 끼너끼 저슬레 선프로나 베버스타 빨란 거르쳐 떨어 에우떼이 꾸라마 쭌처번에 베버스타가 서버이 꾸라마 띄오 도시 터리에 꼬운처
왜냐하면 저슬레 어떤 사람이죠. 어떤 사람이냐면 모든 율법의 모든 일에 어떻게 해요? 그가 이렇게 죄인으로 죄를 범했다고 여겨지는 그거죠. 여기서는 죄인이라 토시 죄인이라고 죄를 범했다고 여겨지는 죄인이라고 토시 그는 그는 죄인이라고 도이라고 여겨질 것이다 라고 하는 거죠. 그러니까 율법을 지켰어요. 뿔으나 모든 율법을 따랐어요. 순종했지만 한 가지에는 쭉처는 실패했어요. 실수를 했다면 근데 그는 어떤 사람이냐면 율법의 모든 일에 그는 죄가 있다라고 여겨지는 거예요. 죄인이라고 여겨진다. 해석이 되나요? 여기가 그는보다 이 저슬레가 뭘 꾸며요? 더시를 맞아. 그 죄인이라고 여겨지는 거죠. 네. 끼너끼 저슬레 벼비짤 너거러 번누 보여 우할레 헛디아 너거러 뻔히 번누 보여 떴서르터 엿서르터 떼서르터 그러므로라고 하는 뜻이네요. 뜻의 가람 여디 띠밀레 벼비짤 거르더이노 떨어 헛디아 그렇죠 번에 띠미 벼버스타까 어퍼라디버에 꽂혀 왜냐면 간음하지 말라라고 말했던 사람, 그분이 말했던 간음하지 말라라고 말했던 그분이죠. 그분은 살인하지 말라 또한 살인하지 말라라고 말씀하셨다. 그러므로 만약에 네가 간음을 하지 않았지만 살인을 했다면 간음을 하지는 않았어요. 그러나 살인을 했다면 너는 벼베스타고 율법을 오퍼라티 범죄자죠. 율법의 범죄자가 될 것이다. 율법을 범한 사람이 된다. 색깔은 띠미 흐르고 올리 벼베할 쏘던 트라고 벼베스타 버모짐 너야 바운에 흐르까 저스터이 호스 이러므로 너희들의 볼리 말하는 것이죠. 스피킹 너희들의 말하는 것과 행동이 자유의 율법 수었던 들었다 자유함의 율법에 따라서 율법에 의해서 심판을 얻는 거죠. 심판을 빠오네하로 심판을 받는 자들과 같은 것이 된다. just horse 같이 되기를 그렇죠? 한국말인데도 어렵네요. 끼너끼 준 마니슬레 그리빠 그랬고 저희나 왜냐하면 사람이 어떤 사람이냐면 자비를 행하지 않는 사람 그죠? 그의 심판은 자비가 없게 된다. 그죠? 없을 것이다. 없게 된다. 그렇죠. 없다. 자비하지 않는 사람. 자비를 행하지 않는 사람. 자비를 행하다. 끄리빠 거르노. 자비를 행하는 거죠. 자비를 행하다. 자비하지 않는 사람. 그는 그것에 대한 심판. 그의 심판. 그 사람에 대한 심판은 자비가 없게 되는 거죠. 자비를 행하지 않는 사람은 그 사람의 심판은 자비가 없게 될 것이고 끄리빠 안냐냐마티 비자의 혼차 자비는 심판을 승리하게 된다. 이긴다. 자비는 심판을
이기게 된다. 그러니까 심판하는 것보다 자비를 베풀어라라고 하는 말씀입니다. 제가 더 막 클리어하게 해석을 해야 되는데 의외로 예전보다는 이게 두 번째 하는 거거든요. 첫 번째는 어리버리 했는데 두 번째는 명확하게 해야 되는데 두 번째도 조금씩 이렇게 해석이 잘 안 되는 부분이 좀 있는 것 같습니다. 이해해 주시고 또 많이 들어주시고 옆에 분들도 추천도 해주시고요. 또 공부하는데 제가 작은 도움이라도 되었으면 좋겠습니다. 수고하셨습니다.